تجوید کے قواعد سمجھ سمجھ کر قرآن پڑھنے کا سلسلہ چل رہا ہے اور 7واں پارہ میں آج کا سبق ہے یہاں سے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَن نون میں اظہار حقیقی ہو رہا ہے، اسے جلد پڑھنا ہے۔ اقیمو میں قوف کو پر پڑھیں گے، یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے اور یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر واو میں کوئی حرکت نہیں ہے، اس کو نہیں پڑھنا ہے۔ میم کو یہ صاد سے ملا کر پڑھیں گے، مشدد والی صاد سے، اور صاد کو پر پڑھیں گے، یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ لام میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، واو میں کوئی حرکت نہیں ہے، اس کو نہیں پڑھیں گے۔ وَاتَّقُوا قوف کو یہاں پر پر پڑھیں گے، یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، واو مدہ ہے یہاں پر، اور یہاں پر ہا کا پیش وقف کی صورت میں سکون سے بدل جائے گا، تو پھر یہاں پر مد عارض وقفی ہوگا، اور اس میں طول توسط قصر تینوں جائز ہوتا ہے۔ طول اولا ہوتا ہے، پھر توسط، پھر قصر کا مرتبہ ہوتا ہے، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي، یہاں پر جو مد ہے یہ مد منفصل ہے، اسے 3-4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، اور ایک الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ الیہ یہاں پر یالین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ تحشرون را کو پر پڑھیں گے، اور یہاں پر بھی وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي یہاں پر یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ خلق خا اور قاف دونوں کو پر پڑھیں گے، یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ سماوات یہاں پر میم اور واو دونوں میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ والارض را کو پر پڑھیں گے، ضاد کو بھی پر پڑھیں گے، یہ حروف مستعلیہ میں سے۔ بالحق قاف کو پر پڑھیں گے، یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور وقف کی صورت میں یہاں پر قلقلہ ہوگا قاف میں، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ یہاں پر واو لینے سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ یقو قاف کو پر پڑھیں گے، اور یہاں پر واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ کن کی نون میں اخفا ہو رہا، نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ فیکون یہاں پر بھی وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قو یہاں پر قاف کو پر پڑھیں گے، واو لینے سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ حق قاف کو پر پڑھیں گے، وقف کی صورت میں قلقلہ ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ یوم یو میں واو لینے سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے، یوں کہ نون میں اخفا ہو رہا ہے، نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ خا کو پر پڑھیں گے، یہ حروف مستعلیہ میں سے۔ پھر صور صاد کو پر پڑھیں گے، یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور یہاں پر جو ہے وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا، اور را کو پر پڑھیں گے، کیونکہ را ساکن سے پہلے واو ساکن ہے، پھر اس سے پہلے پیش ہے، تو پر پڑھیں گے۔ جیسے وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عالم العین میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ غیب میں غین کو پر پڑھیں گے، یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، یالین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ والشہادہ ہا میں الف مدہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے، اور یہاں پر گولتا ہے تو وقف کی صورت میں یہ ہائے ساکنہ بن جائے گی، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ عالم الغیب والشہادہ وَهُوَ الْحَكِي یہاں پر یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ خبیر خا کو پر پڑھیں گے، اور یہاں پر وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا، اور را کو باریک پڑھیں گے، کیونکہ را ساکنہ سے پہلے یا ساکن ہے، تو وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ وَإِذْ قَالَ قاف کو پر پڑھیں گے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ ابرا با میں قلقلہ کریں گے، را کو پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ ہی میں یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ ابھی یہاں پر یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ آزارا حمزہ میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، را کو پر پڑھیں گے۔ اتتخذو خا کو پر پڑھیں گے۔ اصنامن صاد کو پر پڑھیں گے، اور نام الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ من کی تنوین میں اظہار حقیقی ہو رہا سے جلد پڑھنا ہے۔ آلیہ حمزہ میں کھڑا زبر ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے، اور یہاں پر وقف کریں گے، تو یہ گولتا ہائے ساکنہ سے بدل جائے گی، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً. इन्नी नून मुशद्दद गुन्ना के साथ पढ़ेंगे और ये मद्दे मुनफसिल से 3-4 अलिफ के बराबर खींचेंगे और एक अलिफ के बराबर भी खींच कर पढ़ सकते हैं। रॉ का रॉ को पुर पढ़ेंगे, खड़ा ज़बर है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। व कौम का कौफ को पुर पढ़ेंगे, वौलीन है, से नर्म आवाज़ के साथ जल्द पढ़ेंगे। फ़ी में या मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। ज़लाल ज़ौद को पुर पढ़ेंगे, ये हुरूफ मुस्तालिया में से है। लाम में खड़ा ज़बर है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। लिम यहाँ पर इदगाम में नाक़िस हो रहा, तनवीन को मीम से मिलाकर गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। मुबीन यहाँ पर वक्फ़ की सूरत में मद्दे आरिज़ वक्फ़ी होगा, तो इस तरह से पढ़ेंगे। इन्नी अराक व कौमक फी ज़लालिम मुबीन। वकज़ालिक ज़ाल में खड़ा ज़बर है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। नूरी यहाँ पर रॉ को बारीक पढ़ेंगे और ये मद्दे मुनफसिल है, इसे 3-4 अलिफ के बराबर खींचेंगे। इब्राहीमा बा में कलकला होगा, रॉ को पुर पढ़ेंगे, खड़ा ज़बर है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। ही में या मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। मलकू वाव मद्दा है, यहाँ पर एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। समावात मीम और वाव दोनों में खड़ा ज़बर है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। वल अर्दी रॉ को पुर पढ़ेंगे, ज़ौद को भी पुर पढ़ेंगे। वली यकूना यहाँ पर वाव मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। मिनल मूक़िनीन मुँह में वाव मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे, कौफ को पुर पढ़ेंगे और यहाँ पर वक्फ़ की सूरत में मद्दे आरिज़ वक्फ़ी होगा, तो इस तरह से पढ़ेंगे। वकज़ालिक नुरी इब्राहीम मलकूतस समावाति वल अर्ज़ि वलियकून मिनल मूक़िनीन। फलम्मा मीम मुशद्दद गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। अलिफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। जन्ना यहाँ पर भी नून मुशद्दद गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। अलई में यालीने से नर्म आवाज़ के साथ जल्द पढ़ेंगे। लैल में यालीने से भी नर्म आवाज़ के साथ जल्द पढ़ेंगे। रॉ को पुर पढ़ेंगे और हमजा में खड़ा ज़बर है, इसे एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। कौ में वौलीने से नर्म आवाज़ के साथ जल्द पढ़ेंगे। कबा यहाँ पर 2 ज़बर पर वक्फ़ करते हैं, तो एक ज़बर के साथ अलिफ पढ़ते हैं, इस तरह से। फलम्मा जन्न अलैहि लैलु रअा कौकबा। कौला कौफ को पुर पढ़ेंगे, अलिफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। हादा हा में खड़ा ज़बर है और यहाँ पर अलिफ मद्दा है, दोनों के एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। रब्बी रॉ को पुर पढ़ेंगे, या मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे, इस तरह से। क़ाल हादा रब्बी। फलम्मा मीम मुशद्दद गुन्ना के साथ पढ़ेंगे और ये मद्दे मुनफसिल है, इसे 3-4 अलिफ के बराबर खींचेंगे। कौला यहाँ पर कौफ को पुर पढ़ेंगे, अलिफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। ला में मद्दे मुनफसिल है, इसे 3-4 अलिफ के बराबर खींचेंगे। उहिब्बुल आफिलिन हमजा में खड़ा ज़बर है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे और यहाँ पर वक्फ़ की सूरत में मद्दे आरिज़ वक्फ़ी होगा, तो इस तरह से पढ़ेंगे। फलम्मा अफल क़ाल ला उहिब्बुल आफिलीन। फलम्मा मीम मुशद्दद गुन्ना के साथ पढ़ेंगे, अलिफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। रॉ को पुर पढ़ेंगे। कमरा कौफ को पुर पढ़ेंगे, रॉ को पुर पढ़ेंगे। बा में अलिफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। गैन को पुर पढ़ेंगे, ये हुरूफ मुस्तालिया में से है और तनवीन में इख्फा करेंगे, तनवीन की आवाज़ को नाक में छुपा कर पढ़ेंगे। कौला कौफ को पुर पढ़ेंगे, अलिफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। हादा हा में खड़ा ज़बर है, ज़ाल में अलिफ मद्दा है, दोनों को एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। रब्बी में रॉ को पुर पढ़ेंगे, या मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे, इस तरह से। फलम्मा रअल क़मर बाज़िग़न क़ाल हाज़ा रब्बी। फलम्मा मीम मुशद्दद गुन्ना के साथ पढ़ेंगे और ये मद्दे मुनफसिल से 3-4 अलिफ के बराबर खींचेंगे। अफल कौला कौफ को पुर पढ़ेंगे, अलिफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। लइल्लम यहाँ पर नून साकिन के बाद लाम है हुरूफ यरमलून में से, तो नून को लाम से मिलाकर बगैर गुन्ना के पढ़ेंगे, इसको इदगाम ताम कहते हैं। लम की मीम में इज़हार शफ़वी हो रहा है, इसे जल्द पढ़ना। यह दीनी नून या मद्दा है, यहाँ पर एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। रब्बी रॉ को पुर पढ़ेंगे, या मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। लअकू कू में वाव मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। नन्ना नून मुशद्दद गुन्ना के साथ में पढ़ेंगे इसे। मिनल कौ कौफ को पुर पढ़ेंगे, वौलीने से नर्म आवाज़ के साथ जल्द पढ़ेंगे और यहाँ पर ज़ौद को पुर पढ़ेंगे, ये भी हुरूफ मुस्तालिया में से है। और यहाँ पर जो मद है इसको मद्दे लाजिम कहते हैं। मद्दे लाजिम को भी 3-4 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं और वक्फ़ की सूरत में यहाँ पर मद्दे आरिज़ वक्फ़ी होगा, तो इस तरह से पढ़ेंगे। फलम्मा अफल क़ाल लइन लम यहदिनी रब्बी
ربي لأكونن من القوم الظالمين